Ustaz. Boleh Ustaz? Letak sini ya Ustaz. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استووا صفوفكم واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. Para jemaah dirahmati Allah, lurus dan rapat-rapatkan saf. Allahumma salli ala Muhammad wa salli fardul maghrib salasa rakaat imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والصلوات السلام عليك أيها النبي السلام عليك عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hilang ya.
Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Sihat semuanya, Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan limpah kurnia-Nya, hanya dengan taufik hidayah-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita dapat kembali setelah kita bercuti mungkin dalam 2 minggu. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita istiqamah dalam jalan ini hinggalah kehembusan nafas yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ini dengan kehadiran Tok Guru kita dari jauh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan beliau ganjaran yang besar atas segala jasa-jasa beliau dalam mengajarkan kami, jasa-jasa beliau dalam mentarbiahkan kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau di syurga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hakikatnya tidak boleh berucap hamba ini di depan, namun kerana menunaikan perintah harus
harus dijalankan juga. Jadi minta maaflah tuan-tuan dan puan sekalian kalau tak boleh nak berucap, saya mohon maaf lah kan, tapi Tok Guru suruh proceed dia tak ingin tak nak berucap begitulah akhlaknya, juga caranya para tok guru kita. Saya mohon maaf dulu tuan-tuan dan puan sekalian, saya mohon maaf dulu atas apa kekurangan. Mari kita sama-sama kita mulakan majlis kita insya-Allah dengan sama-sama kita naikkan i'tikaf dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli baitihi al-mutahharin wa ashabihi al-muttaqin wa sadati sufiyati aina ma kanu halas arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila ruhi sultanil awliya'i was salihin al-qutbi rabbani wal arifi samadani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa ila ruhi hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, wa ila ruhi qutbi da'wati wal irsyad wa ghawthil ibadi wal bilad Habib Abdullah bin Ali wal Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa man tasibu ilaihim ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarham wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah, khususan ila ruhi sahibil kitab Sayyidina Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, wa ila ruhil marhum Ayanda Ustazukum Fauzi bintukum Jumat, syai'un lillahi wa lahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, kau bukakanlah kami ilmu pengetahuan terhadapmu ya Allah. Kau tambahkanlah kemakrifatan terhadap dalam hati kami ini ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kami ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ilmu yang menambahkan khasyah dan takut kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan mereka yang makin tambah ilmu, yang makin tambah khasyah dan takutnya kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada mereka yang makin tambah ilmu, yang makin tambah berani untuk bermaksiat padamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT merezekikan kita dapat sama-sama berkumpul, sama-sama kita menyambung kembali perbahasan kita, dan hari ini malam ini menjadi istimewa kerana kehadiran untuk guru kita. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, nak tak nak bahkan tuan menjadi kewajipan diri ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian untuk macam nak cakap, kita nak bayar jasa untuk guru kita tak boleh nak bayar jasa tuan, tapi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa yang kita kongsikan, apa yang kita semajlis sama-sama kita kongsi-kongsi tu, semua ialah tuan-tuan rahmat Allah, semua adalah hasil pembelajaran bersama dengan beliau. Jadi apa-apa pun kita berterima kasihlah pada beliau. Fajazakumullah khairal jazak fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di syurga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kamu telah menyelamatkan kami daripada kegelapan maksiat masuk ke dalam cahaya ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkanmu ke dalam syurga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam fasal yang ketiga, muka surat 314 dalam kitab Syiarus Salikin, merupakan mukhtasar Ihya Ulumuddin, kita telah pun sampai mengenai fadilat ikhlas, kelebihan ikhlas 314. Kita telah pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, suratul Bayyinah ayat yang kelima, kita telah pun bacakan. Kita baca lagi sepintas lalu, semoga ada berkatnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala, adamallahu naf'a bi ulumihi wa bikum fid daraini radhiyallahu ankum, amma ba'du. Fasal yang ketiga mengenai kelebihan ikhlas. Allah SWT telah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Artinya, mereka itu tidak disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas beragama kepadanya. Jadi, وَمَا أُمِرُوا, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di sini ada dua buah perintah yang boleh kita catatkan. Pertama, kita tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah.
Dan ibadah tersebut harus disertai mukhlisin, harus disertakan dengan keikhlasan. Jadi dua perkara, ibadah dan juga ikhlas. Ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu mengesakan Allah dalam ibadah tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Ibadah maksudnya menyembah Allah. Mukhlisin, ikhlas itu bermakna mengesakan Allah dalam ibadah. Boleh jadi orang itu ibadah menyembah Allah, tapi ada cebisan-cebisan syirik yang jali, iaitu menduakan Allah, ataupun syirik-syirik yang khafi, yang syirik-syirik yang tersembunyi. Melakukan satu ibadah kerana Allah, tapi juga kerana manusia, riak, ujub, takabur dan sebagainya, itu semua merupakan syirik-syirik yang tersembunyi. Jadi di sini ada dua tuntutan. Pertama, menyembah Allah, dan yang kedua, ikhlas kepadanya. Mari kita catatkan, seperti mana Tok Guru kita, Tuan Habib kita selalu berpesan, makna ikhlas ifradul haqqi bil ubudiyah. Maksud ikhlas adalah ifradul haqqi, mengesakan Allah dalam penghambaan. Itu makna hakikat ikhlas. Buat ni kerana apa? Oh, kerana Allah, tapi nak juga pangkat. Kerana Allah, nak juga harta. Kerana Allah, nak juga pujian manusia. Bermakna masih beribadah, tapi mengesakan Allah ke tidak dalam peribadah tu, masih dalam perjalanan lagi. Jadi makna ikhlas ifradul haq, bermakna mengesakan Allah bil ubudiyah dalam penghambaan kepadanya. Begitu. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman lagi, ala lillahi dinul khalis. Bukankah bagi Allah itu agama yang tulen, yang suci. Khalusa tu bermakna, kita pernah bahaskan 2 minggu lepas kan, makna ikhlas sebenarnya daripada perkataan akhlasa. Akhlasa daripada perkataan khalusa. Khalusa bermakna dah ditapis. Khalusal asal bermakna bila kita dapat madu daripada lebah, kita menjalankan dia sebuah proses, nama proses dia proses filtration. Kita filterkan balik, filter sampai dapat madu yang betul-betul asli. Maksud asli tu yang dah bersih. Itu namanya prosesnya ikhlas. Begitu juga ibadah kita. Kita filter balik, kita ketapis balik ibadah-ibadah kita sampailah kita dapat yang tulen hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita mohonlah kepada Allah agar Allah Taala tanam dalam hati kita benih-benih keikhlasan dalam hati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hakikatnya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ikhlasnya adalah rahsia yang Allah Taala masukkan ke dalam hati, bukan dengan usaha kita, bukan dengan mujahadah kita, tapi itu dengan iradah Allah. Allah Taala yang pilih tuan-tuan. Kita nak macam mana, kita nak cuba tuan-tuan, nak paksa. Tapi ikhlas tu dia adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh claim pun kita ada ikhlas, sebab ikhlas tu rahsia. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Ikhlas, Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Maksudnya apa tuan-tuan? Bermakna kita sendiri kita tak tahu. Kita sendiri tak ada knowledge. We don't have knowledge. Tak ada access whether kita ni sedang ikhlas ataupun tidak. Selalunya ustaz, tapi macam mana kalau saya cakap dekat orang, saya kata, inilah, ambil lah daripada saya ni aku kasih kat kau, ni ikhlas daripada diriku. Kan selalu orang katakan ikhlas daripada saya, setulus ikhlas. Itu makna ikhlas tu makna lughawi sahaja. Makna dari segi bahasa, maksudnya saya betul-betul benar-benar tulus. Tapi hakikat ikhlas untuk Allah, kita sendiri tak tahu. Allah SWT sahaja yang tahu. Jadi ustaz, macam mana ustaz? Saya buat doa, saya buat qiyamul lail, baca doa, buat maulid, hadir majlis ilmu. Macam mana saya nak tahu saya ni ikhlas ke tidak? Petandanya satu je tuan-tuan rahmati sekalian. Selama mana tuan-tuan rahmati sekalian mencela diri ini, merasakan diri ini tidak ikhlas. Ya Allah, aku hadir majlis ilmu ni penuhlah dengan niat-niat yang tak baik. Kalau dapat baik pun mesti ada cebisan-cebisan hawa nafsu yang terselit-selit. Ya Allah, mana boleh aku ikhlas? Orang-orang macam aku ni mustahil lah nak ikhlas. Para tok-tok guru kita, Tuan Habib kita selalu berpesan, selagi mana engkau tidak nampak keikhlasan dalam dirimu, selagi itulah insya-Allah Taala engkau akan direzekikan ikhlas. Kerana apabila hati sudah menyaksikan dirinya sudah ikhlas, itu bukan sebenarnya dia tidak ikhlas. Kalau hati itu dah nampak diri ni ikhlas, aku ni semua aku buat ni ikhlas. Bila dah nampak ru'yatul ikhlas fi nafs, bila dah nampak diri tu ikhlas, itu adalah petanda ketidakikhlasan seseorang. Dia very tricky lah tuan-tuan. Selagi mana rasa diri dah baik, selagi itu diri belum baik. Macam gitulah formula dia. Tapi sentiasa kalau kita rasa diri ni belum cukup, sentiasa takut, tapi dalam masa yang sama sentiasa berharap, selagi itu kita dalam landasan yang betul. Jadi begitulah tuan-tuan rahmatullahi sekalian. Para ulama sebutkan al-ikhlas adamu ru'yatil ikhlas. Nak faham benar-benar
kau ni ikhlas ke tidak? Apabila kamu tidak melihat dirimu ikhlas. Itu sebenarnya kau sedang ikhlas, insya-Allah. Nah, begitulah Jadi hadis qudsi Allah SWT berfirman, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku simpan rahsia ini, aku simpan dekat hati orang yang aku kasihi. Dan kita mohon, ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, kau tanamkanlah benih-benih keikhlasan dalam hati ini, ya Allah. Ya Allah, ibadah kami ni tak ada, ya Allah. Amal-amal kami tak ada, ya Allah. Kalau ada pun semua penuh dengan kesombongan, penuh dengan riak dan sum'ah, ya Allah. Kau kurniakanlah kami dapat ikhlas kerana-Mu berkat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda lagi. Ini tuan-tuan dan puan sekalian hadis yang sangat-sangat penting. Siapa yang faham hadis ini tuan-tuan, cara dia pandang manusia lain akan berubah. Cara tuan-tuan dan puan pandang masyarakat lain tuan-tuan semua akan berubah. Cara kita pandang orang-orang yang kita anggap macam biasa. Alah ustaz, dia cuma sapu sampah je ustaz. Dia kat bawah blok je, dia town council punya orang je ustaz. Dia cuma bersih-bersihkan je. Alah ustaz, dia cuma helper sahaja, dia maid sahaja, dia cuma pembantu sahaja. Tuan-tuan dan puan, kalau faham ini hadis, kita akan ubah cara pandang kita kepada alam. Nabi SAW bersabda, innama nasarallahu azza wa jalla hadhil ummata bidu'afaiha wa da'watihim wa ikhlasihim wa salatihim. Sesungguhnya, hanya saja Allah menolong umat ini melalui orang-orang yang lemah. Nah, itu. Tengok tuan-tuan rahmat sekalian, kita pangkat, contohlah kita ada pangkat tinggi lah, kita bos lah, harta kita banyak lah dan sebagainya. Tapi hakikatnya umat ini dibantu oleh Allah kerana orang-orang lemah yang masih ada dalam masyarakat itu. Orang-orang yang lemah di antara mereka. Dengan apa? Berkat doa-doa mereka, berkat keikhlasan mereka dan solat mereka. Masya Allah. Tengok tuan-tuan rahmati Allah sekalian, macam mana hati kita penuh dengan hadas, takabur. Takabur ni adalah hadas. Hadas tu bermakna kekotoran batin, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Kita ni dengan kita punya takabur ni, kita mandang orang dengan rendah. Kita merendah-rendahkan orang lain dan sebagainya. Hakikatnya tuan-tuan, mereka lah sebab kita dapat hujan turun. Mereka lah sebab umat ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Bukankah kamu dibantu oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah? Bukankah kamu diberi rezeki daripada Allah oleh Allah SWT, melainkan dengan orang-orang lemah di kalangan kamu. Nah, jadi orang-orang lemah di kalangan kita itu semua adalah sebab Allah SWT turunkan rezeki. Dan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, laula tiflun rudda' syaikhun ruka'. Kalau tak kerana bayi yang sedang menyusu, kalau tak kerana orang-orang tua, orang-orang yang sudah berumur yang sedang rukuk dan sujud, Allah SWT takkan berikan makan kepada orang kafir sekalipun. Atau orang mukmin, orang kafir sekali Allah SWT tak berikan. Tapi kerana bayi-bayi yang masih menyusu lah, tapi kerana masih dengan orang-orang tua yang masih berukuk, masih solat, Allah Subhanahu Wa Taala wa bahaim rutab. Juga kerana binatang-binatang, Allah SWT turunkan hujan. Di sini tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa yang kita boleh pelajari? Apa yang kita boleh pelajari tuan-tuan rahmati Allah sekalian? Allah SWT tak pandang harta, tak pandang pangkat, tak pandang CEO, bos, kita semua tak pandang. Yang dipandang adalah keikhlasan hati. Ikhlas ini yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana kita ditutup dengan tirai-tirai kesombongan, kita tolak orang-orang yang sebenarnya mereka adalah kekasih Allah. Ini sangat penting. Lagi-lagi waktu bila teman-teman? Waktu majlis-majlis. Bukan saja waktu majlis-majlis. Waktu kita dekat rumah, kalau ada orang ketuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak beli keropok boleh, ataupun nak berikan sedekah dan sebagainya. Kena hati-hati tuan-tuan rahmati Allah sekalian daripada kita nak reject. Okay. Kenapa? Nabi SAW sebut dalam hadis, rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Terkadangnya orang yang datang kusut masai. Pertama, ash'ath aghbar, kusut masai. Madfu'un bil abwab, bila datang dekat pintu mesti kena halau. Bila ketuk Assalamualaikum, kita dah, jangan kacau, dah sana, I'm not interested, tak nak, dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang macam gitu, lau aqsama 'ala Allah la abarrah, dia punya sumpah je akan tembus 7 petala langit. Allah. Orang-orang yang dihalau dari majlis nak datang. Kita kadang-kadang kita yang bertugas, sana jangan kacau, majlis ni untuk orang-orang gini, sekian-sekian je. Kau pakai macam ni, kau tak boleh masuk majlis dan sebagainya. Kadang-kadang kerana mereka, diorang dihalau daripada majlis. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Mereka kalau sumpah dengan nama Allah, maknanya demi Allah
engkau akan gini, sumpahnya akan berlaku. Akan menembus tujuh petala langit. Masya Allah. Jadi tuan rahmati Allah sekalian, barang siapa yang faham hadis ini, dia tak akan melihat manusia dengan kasta-kastanya, dia tak akan lihat manusia dengan kasta-kastanya. Begitu tuan rahmati Allah. Saya teringat waktu kita menziarahi Wali Songo tu di Indonesia. Mulanya di Surabaya, akhirnya di Cirebon tu. Dalam banyak-banyak Wali Songo tu rahmati Allah sekalian. Yang pertama, yang paling senior tu Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Waktu dia datang tu dekat daerah Gresik lah. Dia berdakwah di Gresik selama 2 tahun, tak silap saya, dalam berapa tahun gitu. Sunan Gresik satu sahaja dia punya dalam dakwah dia, salah satu metodologi dia adalah menghapuskan kasta-kasta dalam masyarakat. Ada the lower class, ada middle class, ada juga yang the high class, the elite dan sebagainya. Ini kerajaan Majapahit dulu. Kerajaan Majapahit begitu. Ada orang nama, saya tak ingatlah nama-nama dalam bahasa Sanskritnya tu. Tapi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim waktu berdakwah itu, dia beritahu pada orang-orang yang lower class, dia kata Tuhan pandang kamu semua. Habis orang dia tanya, habis orang yang middle class macam ni? Tuhan pandang mereka semua. Yang di atas, Tuhan pandang mereka semua dengan sama rata. Tidak dibezakan dengan kasta, tidak dibezakan dengan harta, tidak dibezakan dengan pangkat, dibezakan dengan takwa. Setakat itu dalam rahmat Allah sekalian, ilmu tersebut yang mana Allah SWT melihat semua, menilai semua dengan sama, melainkan dengan takwa. Tidak yang ada yang lebih tinggi dan rendah, melainkan dengan ketakwaan. Itu yang buat ramai umat-umat Hindu, masyarakat Hindu masuk ke dalam Islam, disebabkan dihilangkan kasta ini. Jadi Masya Allah subhanahu sekalian, kalau dapatlah kesempatan kita menziarahi mereka, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim juga, Sunan Muria juga. Sunan Muria itu adalah anak bagi Sunan Kalijaga. Sunan Muria juga tuan-tuan rahmati sekalian, antara Wali Songo yang dakwahnya kepada lower class punya masyarakat, menghapuskan kasta-kasta dalam masyarakat. Adapun wali-wali Songo lain seperti Sunan Ampel dan sebagainya, tugas mereka banyak menasihati raja-raja, pembesar, dakwah mereka semua kepada pemerintah. Kita mohon kepada Allah SWT, Allah curahkan keberkatan Wali Songo, mereka yang banyak telah berjasa, Allah SWT curahkan kepada kita. Semoga apa-apa rahsia yang Allah SWT berikan mereka, Allah SWT berikan pada kita berkat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sunan Muria, tuan-tuan rahmatullahi sekalian, pernah satu ketika itu dia membina masjid dekat Gunung Muria tu. Lepas dia dah membina masjid itu, dipuji oleh temannya Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Sadiq. Sunan Kudus puji, oh cantiknya masjid kau. Lepas tu apa dilakukan oleh Sunan Muria? Tuan-tuan rasa apa yang dilakukan? Bakar. Dia terbakar. Masjid dia dah buat dah. Sunan Muria dah bina masjid. Kemudian bila dah dapat pujian oleh Sunan Kudus, apa dia lakukan? Ya Allah, pujian ini telah merosakkan kebatinanku. Padahal dia tahu ni semua daripada Allah SWT, dia faham. Cuma dia takut, tuan-tuan. Kepuji-puji ni yang sekali, 2 kali ni kadang-kadang okey, tapi ketiga, 4 kali dia jadi racun. Apa yang dia lakukan untuk menjaga keikhlasan? Ni sebut tentang ikhlas kan? Apa yang dilakukan untuk menjaga keikhlasan? Sunan Muria terus membakar masjidnya. Dia bina dari bawah, daripada start, daripada scratch. Dia bina dengan cara yang sederhana. Jadi awal-awal tadi tu cantik, megah. Itu dapat pujian. Kali kedua dia buat secara sederhana. Yang penting dah jadi. Yang penting bukan binanya tapi bunanya. Selalu Tuan Habib kita selalu berpesan, yang dinilai itu bukan bina tapi buna. Yang dinilai itu bukan binaan, tapi maknawi di sebalik binaan itu. Tok Guru kita Habib selalu berpesan, jangan ingat seorang alim itu mesti tunggu ada madrasah, mesti tunggu bina masjid, baru boleh mengajar. Tidak. Seorang alim tu, al-alim nafsuhu huwal madrasah. Alim itu, seorang alim itu dia sendiri adalah madrasah. Mana-mana dia pergi, di situlah madrasahnya, di situlah masjidnya. Di situlah pondok pesantrennya. Jadi, kaedah yang selalu Habib selalu ajarkan kita adalah seorang alim, dia adalah pesantren berjalan. Gitu. Sebenar-benar alim, dia adalah pesantren yang berjalan. Kat mana saja dia pergi, di situlah pesantren dia. Kat dalam bas itulah menjadi pesantren. Dekat bawah, gitulah jadi pesantren. Dekat masjidlah menjadi pesantren. Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kisah-kisah Sunan Muria, Sunan Kudus dan juga wali-wali Songo lain, yang mana kita dapat faham, Masya Allah, Sunan Muria demi menjaga keikhlasan hati, dia sanggup bakar masjidnya. Bukan maksudnya ustaz boleh bakar, tak, ini pasal ni milik dia lah. Ini milik dia, kemudian dia dah wakafkan tanah, kemudian perkara itu menyebabkan kemudaratan, maka apa dilakukan?
diulang. Kerana apa? Dia takut cebisan-cebisan hawa nafsu ini boleh menghancurkan, boleh contaminate, boleh orang panggil mengotorkan lautan rohani yang besar. Okay. Saya minta pada jemaah dirahmati Allah sekalian untuk menghafal dan catatkan kaedah sufi ini. Ini selalu Tuan Habib kita selalu berpesan. Qataratun minal hawa tukhammiju bihara minal ilmi. Qataratun minal hawa. Satu titis, tuan-tuan, ataupun beberapa titisan hawa nafsu boleh mengotorkan selautan ilmu. Satu titis, dua titis hawa nafsu boleh mengotorkan selautan ilmu. Bayangkan 20 tahun belajar dengan Tok Guru, berpuluh-puluh tahun belajar dengan Tok Guru, satu kali terjatuh dalam lembah dosa, secebis hawa nafsu. Kadang-kadang tak terjatuh dalam lembah dosa yang zahir, tapi dosa-dosa batin kan. Secebis hawa nafsu itu, beberapa titis hawa nafsu boleh merosakkan lautan ilmu. Ini bahasa, kalau peribahasa Melayu macam mana panggil? Kerana nila setitik, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kerana nafsu setitik rosaklah ilmu selautannya. Begitu tu rahmati Allah sekalian. Tapi Tok Guru kita selalu berpesan, Sidi Syekh Abdul Karim Al-Malahi sini. Daripada Sidi Syekh, guru kita Sidi Syekh Abdul Karim Al-Malahi sebutkan, bayangkan titisan-titisan hawa nafsu boleh mengotorkan selautan ilmu. Tapi Tok Habib tanya balik, tapi kau ni selautan ilmu ke selautan nafsu? Kita tuan-tuan rahmati Allah sekalian, fakaifa biqataratin minal ilmi wa ma'a bihari minal hawa. Tapi kita macam mana? Setitis ilmu dengan selautan nafsu. Habislah teman-teman. Kita memang tak ada harapan lah. Bukan tak ada harapan lah. Maksud dia macam mana tuan-tuan? Jauh lah kita. Kalaulah ulama-ulama yang selautan ilmu boleh dirosakkan dengan setitis hawa nafsu, kita ni yang selautan nafsu. Macam mana dengan beberapa titisan ilmu? Dan kita mohon pada Allah selamatkan kita dengan ilmu yang sedikit ni. Moga-moga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah sekalian? Baginda Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Berikhlaslah kamu dalam amalanmu, nescaya amalmu walaupun sikit akan mencukupimu. Macam kita tadi baru sebut, Ustaz Abis, kita titisan amal je Ustaz. Kita punya amalan bukannya selautan, amalan kita setitis je. Tapi yang dalam titisan itulah titisan yang bercahaya. Maksudnya dengan keikhlasan. Itu Nabi SAW sebut pada Sayyidina Muaz, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ikhlaslah diri dalam amal, nescaya yang sikit pun tak apa, yang penting dah ada keikhlasan. Begitu. Nabi SAW bersabda lagi, ini sekarang masuk kepada cara, tuan-tuan. Sekarang masuk kepada cara. Dan kita nak keluar daripada majlis ini dalam keadaan pertama mengetahui fadilat ikhlas. Masya Allah, dah tahu ikhlas ni begini. Sekarang soalan lebih kepada macam mana nak capai itu ikhlas. Baginda Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, dia ada waktu dia. Dia ada cara dia, dia ada waktu dia. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yukhlisu lillahil amal arba'ina yawman illa zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi walisanihi. Ada riwayat min qalbihi ala lisanihi. Artinya, tiadalah seorang hamba itu mengikhlaskan diri beramal untuk Allah selama 40 hari. Dalam riwayat lain, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, 40 pagi. Jadi di sini ada syaratnya 40 bermakna mendisiplinkan diri itu selama 40 hari tanpa berhenti. Kalau dalam tuan-tuan, kalau kita mula hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat terputus. Jadi hari kelima tak kira 5. Dia mesti start daripada awal, dah kira 1. Sampailah ke 40 al-arba'iniyah itu. Jadi daripada arba'iniyah itu, daripada 40 hari itu, barulah Allah SWT akan menerbitkan sumber-sumber ilmu hikmah daripada hatinya, baru akan dituturkan oleh lidahnya. Masya Allah. Sayyidina Imam Omar As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif ada mengkhususkan kitab tentang Al-Arba'iniyah. Dalam ke-40-an. Nombor angka 40 ini, tuan-tuan, kita pernah bahaskan sebelum ini tentang 40, tentang uzlah dan sebagainya. Bagaimana 40 ini perlu untuk membersihkan sesuatu perkara. Bani Israel alaihissalam yatihuna fil ardi arba'ina sana, 40 tahun itu supaya digantikan kaum Bani Israel daripada yang jahat jadi yang baru. Begitu. Kemudian di kulli arba'in yauman, Allah SWT tukarkan kita daripada alaqah jadi mudghah, daripada mudghah jadi fetus, kemudian zygote, kemudian dia besar jadi macam leech,
dibuka besarkan lagi, baru ada tulang, barulah ada daging dan sebagainya setiap 40 hari. Jadi 40 hari itu adalah fasa perubahan. Fasa perubahan. Dalam konteks kita, dia adalah fasa detoxification. Detoxification tu fasa tazkiyah, fasa pembersihan. Kita panggil sebagai fasa takhalli. Jadi dalam 40 itu, kita bersihkan. Barulah 40 seterusnya menghias. Barulah 40 seterusnya akan terpancar nur Rabbaninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini adalah aslun, ini adalah asal dan juga dalil atas kebolehan berkhalwat. Apa makna berkhalwat? Beruzlah, menyendiri. Itu semua atas izin syekh lah, atas izin tuan guru yang akan berikan isyarat. Jadi begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi dah sebut tentang fadilat, masuk kepada caranya, iaitu kena 40 hari tuan-tuan. Jadi kita sama-sama azam, boleh tuan-tuan, sama-sama kita tanamkan azam. Apa amalan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian yang kita belum pernah sebelum ini, belum pernah capai istiqamah 40 hari itu. Apa amalan dia? Contoh, 2 rakaat sebelum fardu subuh. Nabi SAW bersabda, raka'atal fajr khairul binad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sunat subuh itu lebih baik daripada dunia segala isinya. Ustaz, saya tak pernah straight 40 hari, tak pernah straight dapat. Kita letakkan azam 40 hari straight. Untuk wirid-wirid setelah subuh, alamak, tak pernah 40 hari straight, tak pernah. Kita cuba letakkan azam. Semoga-mogalah dengan berkat kita cuba tu, Allah SWT kurniakan keikhlasan lah, keikhlasan dan istiqamah. Allahu Subhanahu wa ta'ala alam. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita ambil sebuah kisah boleh. Kita ambil sebuah kisah sebelumnya azan isyak, kita berkumandang. Sempat lagi untuk kita ambil kisah ini. Kisah ini diambil daripada Israiliyat. Bab Israiliyat ini kita pun telah tahu, panduan baginda Rasulullah SAW bahawa la nukadzibu wa la nusaddiqu. Maksudnya kita tidak mendustakan, dalam masa yang sama kita tidak beriktikad 100%. Ini telah diriwayatkan dan sebagainya. Namun kita ambil ibrah boleh tak? Ambil pelajaran, ambil ibrah boleh. Jadi Imam Ghazali menyebutkan kisah Israiliyat ini di Ihya Ulumuddin. Kita bacakan kisah dia panjang, tapi kalau kita dapat pattern dia, kita boleh faham insya-Allah taala. Saya bacakan sepintas lalu. Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah taala telah menyebutkan bahawa ada seorang lelaki yang abid dari kalangan Bani Israel berbuat ibadah kepada Allah taala selama beberapa tahun di zawiyahnya. Zawiyahnya tu di tempat ibadahnya. Okey. Dia buat ibadah beberapa tahun dekat tempatnya. Tiba-tiba kaum datang memberitahunya, ada kaum yang lain dekat luar di negerinya tu, dia ada menyembah sepohon pokok. Bayangkan kita sedang beribadah tengah berwirid. Orang datang. Dia cakap, dekat sana tu ada orang, ada member ataupun ada golongan yang sedang menyembah pokok. Ini adalah sebuah kesyirikan, khurafat. Apabila dia mendengar perkara tersebut, orang abid tu pun rasa marah. Dia rasa marah, apa dia buat? Dia ambil sebilah kapak. Kapak tu dia niatkan apa? Aku nak tebang itu pokok supaya orang dah tak syirikkan Allah SWT lagi. Dalam perjalanan, ini dia punya cerita dia tuan-tuan. Ini saya minta kita ambil perhatian dengan bab ni. Dalam perjalanan menuju ke pokok tersebut, terserempak dengan iblis laknatullah. Tapi iblis menyamar seperti orang tua. Dia tak tahulah, dia tak tahu. Iblis pun tanya, wahai anak muda, kau datang ini kenapa? Dia menanyakan tujuan orang abid itu. Kemudian dijawab, aku datang ini untuk menebang pokok yang disembah oleh beberapa kaum Bani Israel. Dia dah tanya, kau nak gimana ni? Aku nak tebang ini pokok ini, orang dah syirik. Iblis pun jawab, kau habiskan masa kau dekat zawiyah kau beribadah, kau berwirid, itu lebih baik daripada kau bersusah payah nak pergi tebang pokok itu. Jadi iblis nak menggoda, nak cuba menghalang. Dia kata, janganlah, tak apalah, kau sambung ibadah kau kan lagi bagus daripada kau nak pergi menebang pokok. It's not none of your business. Dia jawab balik, orang abid tu kata, aku menebang pokok yang disembah oleh kaum itu lebih afdal daripada aku duduk beribadah kepada Allah di zawiyahku. Aku tetap mahu menebangnya. Tuliskan di situ, ini dia mengambil prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bermaksudnya menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Tak guna tuan-tuan rahmati Allah sekalian kita duduk di mihrab, tapi kemungkaran berleluasa di masyarakat kita, kita tak keluar berdakwah. Tak guna juga. Jadi awal-awal ini, orang ni begitu semangat dia. Dia kata, aku tetap mahu menebang. Iblis pun jawab, jangan tebang pokok tu, sebab akulah penunggunya. Gitu. Dia terus main macam gitu. Dia kata, jangan tebang pokok tu, akulah penunggunya. Lalu apa yang berlaku? Berlakulah pergaduhan. Orang abid itu bergaduh dengan sang iblis tu. Akhirnya orang abid itu berjaya mengalahkan iblis. Iblis terjatuh.
Lalu orang abid tu duduk di atas dadanya. Duduk di atas dadanya. Sampai iblis mengatakan, lepaskanlah aku. Kalau kau lepaskan aku beritahumu sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepadamu. Dia dah merayu, lepaskan. Orang abid tu pun melepaskan, iblis pun berkata, kau fikir balik. Ini tengok macam mana. Ini talbis iblis tu. Bagaimana kelicikan syaitan dan iblis menggoda. Dia kata, kau tengok balik, Allah Taala ada suruh kau tak? Allah Taala tak wajibkan kau pun menebang pokok tu. Tak juga pun menyuruh kau untuk ketebang. Kenapa kau sibuk-sibuk kau nak hiraukan penyembah-penyembah pokok itu sedangkan engkau sendiri tidak menyembahnya? Tengok tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Kalau dalam zaman sekarang tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bahasa zaman sekarang tu macam it's their choice, it's their pilihan. Kau nak sibuk-sibuk kenapa? Why do you care so much about their choice? Itu adalah kubur mereka, betul tak? Pernah dengar tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Setiap kali kita ingin berdakwah ataupun kita ingin berpesan, mereka akan cakap, kenapa kau kisah sangat kuat pasal diorang? It's not your body kan? Begitu. It's not your body. It's not your life. It's their life dan sebagainya. Ini iblis menggunakan hujah-hujah seperti itu. Mengapa kau bersusah payah tinggalkan amal ibadah kau yang lebih senang bagi kau, lebih afdal dari kau? Di samping tu dia kata, Allah Ta'ala ada beberapa orang Nabi di bumi ini. Kalau Allah nak suruh pokok tu ditebang, tentu akan disuruh para anbiya-Nya untuk menebangnya. Kau pun bukan Nabi, kau pun bukan Rasulnya. Masya Allah. Kemudian dijawab orang abid itu, jawab kepada iblis, aku bertanggungjawab menebang pokok itu kerana telah menyesatkan beberapa kaumku yang menyembahnya. Tengok. Bermakna godaan iblis berjaya ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Tak berjaya. Dia kata apa? Aku tetap bertanggungjawab untuk menebang pokok. Sekali dia gaduh lagi. Mereka berdua berkelahi lagi. Memukul dengan keras. Sekali lagi orang abid dapat menjatuhkan iblis duduk atas dadanya. Ini semua penting untuk kita faham ya. Kenapa dia dapat jatuhkan iblis, dia boleh duduk atas dada iblis dan sebagainya. Kemudian iblis mendapati dirinya lemah, tak dapat menandingi. Iblis pun merayu, lepaskanlah aku berikan nasihat lebih berfaedah, lebih baik daripada menebang pokok tu. Orang abid pun jawab, apa lebih bermanfaat? Apa lagi kau nak cakap? Iblis kata, lepaskan aku dulu, nanti aku beritahu. Lalu iblis masuk sebuah pintu yang mana tak disangka-sangka oleh abid tu. Apa pintu tersebut? Ini tuan-tuan rahmat sekalian, bila kita dengar kisah ini, dalam hati kita macam, alah senanglah nak cakap dengan iblis, senanglah nak lawan iblis ni. Tengok dia masuk dari pintu yang mana. Orang abid tu bila lepaskan, iblis pun kata, aku tahu engkau adalah orang yang fakir. Alamak, dia masuk kat situ. Aku tahu kau adalah orang yang fakir, tidak mempunyai sebarang harta. Engkau pun tak ada kerja pun. Kalau kau balik tempatmu, kau buat ibadah, kau tinggalkan kemahul untuk menebang pokokku, apa aku akan berikan? Aku akan memberimu 2 dinar pada setiap hari. Engkau akan dapati 2 dinar itu di bawah bantalmu, agar engkau dapat berbelanja untuk dirimu, bersedekah pada saudaramu, kau boleh tolong, kau buat kebajikan kepada penduduk kampungmu. Itu lebih untuk berikan mereka kelebihan. Mereka tidak akan memerlukan apa-apa lagi daripada manusia. Tentu sekali semua ini lebih baik bagi dirimu daripada engkau nak pergi menebang pokok. Syaitan, iblis mengambil godaan, ambil pintu ini. Aku tahu kau fakir. Kau punya weakness, kelemahan kau fakir. Kau tak ada duit. Sekarang ni begini. Kalau kau tak tebang pokok tu, aku kasih kau everyday 2 dinar. 2 dinar sekarang dah beratus. Sekalian. Berapa 1 dinar adalah berapa gram dah. Berapa ratus dah. Kau akan dapati di bawah bantal kau. Kan lebih baik kau buat charity. Kau kasih sedekah orang fakir miskin dan sebagainya. Alamak, kat situ tuan-tuan sekalian, abid itu terjatuh. Orang abid itu memikirkan semua kata-kata iblis. Dia kata, benar juga kata-katanya. Aku bukan Nabi sehingga aku patut bertindak. Allah Ta'ala pun tak suruh aku menebangnya sehingga aku boleh buat aku maksiat kalau aku tak menebangnya. Kata-kata iblis ini lebih manfaat kepadaku. Dia janji pada iblis akan melaksanakan nasihatnya dan dia meminta iblis bersumpah untuk menunaikan janjinya. Iblis pun bersumpah. Jadi iblis sumpah, aku akan kasih kau duit. Dia bersumpah, dia takkan tebang pokok. Lepas tu orang abid tu pulang ke tempat ibadahnya. Apabila menjelang pagi dia mendapati 2 dinar. Allah. Jadi betul tau. Betul. Besok pagi dia bangun, bawah bantal tu ada 2 dinar. Bawah bantal tu. Terus dia belanjakan. Hari kedua pun dia dapat jumpa 2 dinar. Ini dia punya catch tuan-tuan. Menariknya cerita ni pada hari ketiga. Hari ketiga, buka bantal bawah tu. Rasa-rasa ada tak dinar tu? Tak ada dinar tu. Duit tu tak ada. Dia terus buat apa? Dia dalam hatinya amat marah kepada iblis. Dia ambil kapak. Dia terus mengambil kapak itu. Terus nak pergi tebang pokok tu. Yang kan cerita tadi kan, dia nak tebang pokok tu, kemudian dihalang oleh iblis. Kali ni dia betul-betul marah. Alamak, iblis orang ini tak menepati janji. Dia ambil kapak, dia nak tebang pokok tu.
Dalam perjalanan menemui iblis yang sedang menyamar jadi orang tua yang dahulu itu. Dia tanya, ke mana kau mau pergi? Orang abid tu kata, aku mahu menebang pokok tu. Iblis jawab, iblis ketawa. Dia kata, dah sudah, engkau dah sesat dah. Demi Allah dia sumpah, kau takkan dapat berupaya menebang pokok itu lagi, dah tak boleh. Engkau tak akan menemui jalan untuk menebangnya sekarang. Kau dah tak boleh pergi jumpa, kau takkan boleh tebang pokok tersebut. Apa yang berlaku? Mereka bergaduh buat kali yang ketiga. Kali ini apa yang berlaku? Mereka pukul satu sama lain. Kali ini iblis menjatuhkan, merebahkan orang abid. Iblis yang duduk di atas dada orang abid itu. Seraya berkata, dia kata, jika di atas seraya, jika engkau tidak meninggalkan keinginanmu menebang pokok, nescaya aku akan kelar lehermu. Aku akan sembelih kau kalau kau tak nak tinggalkan keinginanmu menebang pokok itu. Orang abid tu jawab, lepaskanlah aku tidak lagi mahu menebang pokok itu. Jadi iblis pun lepaskan. Orang abid tu bertanya pada iblis, macam mana boleh? Waktu pertama aku datang, aku gaduh dengan kau, aku boleh menang, aku duduk atas dada kau. Tapi kali ni macam mana aku boleh kalah sampai kau boleh duduk atas dadaku? Iblis pun jawab ini. Iblis menjawab, dahulu waktu kau tebang pokok tu, apa sebab kau tebang pokok tu? Ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Lalu Allah pun menolongmu, kau dapat kalahkan aku. Rasa-rasa tuan-tuan puan yang kali kedua ni dia nak tebang pokok pasal apa? Pasal apa? Marah tak dapat dinar itu. Jadi dia kata, kini engkau mahu menebang pokok bukan kerana Allah, tapi kerana marahkan aku yang tak memberimu 2 dinar. Jadi kau tebang pokok tu sebab apa? Engkau ni tak menepati janji. Tak apa, aku pergi tebang pokok tu. Jadi tebang pokoknya bagi kali yang kedua itu bukan kerana Allah SWT, kerana marah. Itu sebab syaitan dapat mengalahkannya. Begitu. Jadi yang pertama kerana Allah, yang kedua kerana menurut hawa nafsumu. Engkau mahukan 2 dinar itu bukan kerana Allah, bukan kerana akhirat, sebab itulah engkau tidak berupaya menundukkan aku. Jika engkau ikhlas kerana Allah, nescaya tidak siapa yang dapat menundukkanmu. Bayangkan tuan-tuan sekalian, ikhlas itu adalah senjata orang yang beriman. Dan kita akhiri dengan kalam Imam Al-Ghazali. Kerana inilah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, la yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Seorang hamba itu tidak akan terlepas daripada godaan syaitan, melainkan dengan berbuat sesuatu dengan ikhlas. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ambil ibrah kisah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kita keikhlasan dalam hati, agar segala ibadah kita semua dilakukan demi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Kita berhenti di sini. Pada katanya pada muka surat 318, kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti di sini. Kita mohon pada Tuan Guru Sayyidi natlub minkum sini doa bila khitam sini, khatam intahina sini, doa fi akhir sini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair sedih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akan jumpa pada minggu hadapan seperti biasa insya-Allah taala. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.